Hi, hello, மக்களே. Welcome to the another episode of WWE 2K25 with my race விளையாடிட்டு இருக்கோம் with Vignesh Shajit. லாஸ்ட்டாக நம்ம ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நம்ம இம்யூனிட்டி கூட ஒரு பிரச்சனையில இருந்தோம். ஓகே, அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு நம்ம இப்போதான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு த கேம். கேன் யூ சீ தி ஓகே 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 இன்னும் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, நான் படிக்க டைம்ல கிளம்புங்கடா. ஓகே, ஆட்ரிபியூட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துப்போம். 74. என்ன போன மேட்ச் நல்லா விளையாடி இருந்தோம். இந்த ஏரியாவில் ஃபில் பண்ணிப்போம், ஏன்னா பறந்து பறந்து நம்ம அடிக்கிறோம். நமக்கு அதான் முக்கியமாக தேவைப்படுது. ஓகே, ஏரியாவில் ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஓகே, நம்ம என்ன செக் பண்ணணும்? ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான். நம்ம அடுத்து அடம் பிரைஸ் கூட தான் பேசணும்னு இருந்தோம், பேசிடுவோம். So, do you want to tell me what the hell you're thinking? Bringing back the NWO? Relax. Let me explain. You'd better explain. I made you the #1 draft pick because I trusted you to be a cornerstone for WWE, not spearhead a whole new rebellion. It's not another rebellion. This NWO stuff is just a way to stir up some trouble within Mutiny. It's a play. I just need people to believe it's real. And that's all. That is a pretty good idea, actually. But I really wish you'd run the stuff past me first. I would have had I known you'd get this upset. Trust me, Pierce. I'm Team WWE. I'm going to shake NXT up from the inside and give us the upper hand. Just let this play out. Okay, I'll give you some rope. Just be smart. I always am. That's why. Should we continue right now? இந்த சண்டையை முடிச்சு விட்டாதாங்க அடுத்த லெவலே போக முடியும் போல. இப்போ போட்டுருவோம். நல்லா இருக்குங்க இந்த NW டிஷர்ட்டு. லாஸ்ட் டைம் பயங்கரமா ஃபிட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் லாஸ்ட் டைம். ஐயோ, பாம் This ஜெக்கர். isn't just another match. The newly formed NWO need. Nice takedown. Stack them up. And now a pin of their own. And that was only a one. He thought he could get this thing finished fast. Breaker turns the tables. He's really trying to sneak this win early. Gets his shoulder up right before two. பயங்கரமா அடிக்கிறாங்க. Has them up. Nice waistlock takedown. ஒரு வாட்டி மாட்டிக்கிட்டானா போட்டு பொளந்துருவேன். ஒரு வாட்டி கூட மாட்ட மாட்டேன். Talk about intimidation. I'm not sure if it's resilience or கத்தடா இனிமேல். stupidity that's going to drive you to try and come back from a move like that. I don't know if this is a good idea. This is going to take more strength than he has left. Wow! Crashing down like that, having the wind knocked out of you. Never a good time for that to happen. Look at this. Snap suplex. Boom! Seated drop kick. Climbing to the top. What's he thinking? From the heavens, splash from the top. Oh, man. Strikes with a kick. Wow! அடிச்சிட்டாங்க. கரெக்டா ஒய் கொடுத்துடணும். ஒய்யே காட்டலங்க.
Kick down low. வந்து A powerbomb like that will leave you with bruises and remind you of this moment for days. And Breakker didn't exactly look like his usual powerhouse self there. He looks defenseless as he struggles to get his bearings. Leaping into the wheelbarrow, up and around. Boom, DDT. Ooh, a heavy double axe handle. Bam. Breakker showing no answer for this attack. Breakker needs to find that spark and rally. இது ரெண்டு பேரும் விழுந்துட்டோம். Sent flying out of the ring here. வெளியே தள்ளிட்டாங்க. ஏய் இருந்துடா தம்பி. வாடா வாடா வாடா. ஐயோ இதுக்கு நான் வராமலே இருந்திருக்கலாம் போலடா. A little closer to getting the pinfall there, but this is still anybody's fight. பாருங்க குழப்பறோம். What a kick. His body is showing the effects of this match. And now is the time to dig deep, to start tapping into your stamina. Double leg takedown, got the shoulders down. Reverse the leverage and into a pin. A kick out, and you can see the frustration starting to build. Frankly, he should have known that wasn't enough. There's a wheelbarrow into the DDT. Will he get on with it already? This is a fight. Standing Spanish fly. Are you kidding me? Incredible. Uh-oh. What a hurricane. That maneuver goes to show you how much speed kills. Uh-oh. Way too off the mark. Oh, right to the kidneys. Golly. Oh, God. You know what he's thinking, and it is not good. Running Hurricanrana. Breakker's shoulders are down for the match. Almost ended it there. Somehow, some way, he is still in this. Oh, ouch. And Braun's having trouble managing this onslaught. Braun's on the wrong side of every exchange. And down. நெக்ஸ்ட் அவனுக்கு மூவ் செட் வேற வைக்கணுங்க. Breakers pulled in. Dragon twist cover. Braun's chances are fading. Looking for the pin, but was that enough? There's two. Hangs on. ஐயோ ஐயோ எப்படா எரிச்சு விட்டவே மாட்டாங்க. பாருங்க Did he kick out? கமிஷன் இருக்கா? ஐயோ கமிஷன் I have no இல்லையே. idea. It's because Braun Breaker's not normal, Saxton. And it's going to take composure. Slugging it out, toe to toe now. Oh, he is looking to do some serious harm. It looks like we've got ourselves a brawl here. Giving up now is not an option. They have to finish this. Who will break first? போடுறதுல தான் மேட்ரு. அந்த கோல்டே வேணாம்டா. பச்சையில் ஒன்று அடிச்சா போதும்டா. Exhaustion setting in, and neither one of them is letting up. Each exchange just sapping the energy from these two. முடிச்சிட்டங்க. எஸ் பக்காவா இந்த வாட்டி கோல்டுல முடிச்சிட்டங்க. எஸ் அதனாலதான் இங்க கரெக்டா அடிச்சா முடிச்சிடலாம் போல நம்மள. After that victory, it seems clear this new NWO is poised to be a major player in the fight against Mutiny. Absolutely, Cole. They're taking over. The New World Order is here, and they're not just here to participate. They're here to dominate. எப்படியோ வெற்றிகரமா இந்த டீமை முடிச்சிட்டோங்க. வரன் பிரேக் முடிச்சு தள்ளியாச்சு. அடுத்து என்ன வைக்க போறானுங்க என்னன்னு தெரியல.
NWO for life, baby. ஐயோ, And இவனா boss, ரொம்ப before you say கோளாறான anything, ஆளாச்சு. you should know I'm already putting together a crew to help the Black and White take out Mutiny and rest of the WWE. So far, it's me, and that's it. But you gotta start somewhere. Right. Look, just slow down. I can't slow down. I'm all in. SmackDown is gonna get smacked. Raw is gonna get cooked. They won't even be able to call it Raw anymore. They'll have to call it extra well done, even though it won't be well done at all when we're through with them. NWO! Quiet, Truth. Listen, this whole NWO thing, it's complicated. No, it's not. That's the beauty of it. I don't know if you've noticed, but there are a lot of superstars here who are 3 corners short of a squared circle. If you get my drift, they're very easily fooled. That's why we need this. It's totally real, and it's awesome. Watch. NWO Sneak Attack! ஐயோ, இவன் கூட சண்டை இழுத்து விட்டு போறான் போலயே. அடங்கொய்யால பேக் ஸ்டேஜ் ராவலா. இந்த டேய் இவன் கூட என்ன போட்டு விட்ட கந்தர் அடிப்பாளடா. அடா பாவி, attempt to knock out your opponents. டா கந்தர் கிட்டே ரேண்டியேட்டர் கிட்டே மாட்டி விட்டேடா. ஆர்ட்ரூத் பைத்தியக்கார போய் ஒழுங்கா மேட்ச் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தேன்டா. ஐயோ, இது ஆடுறதாண்டா கஷ்டம் இருக்கிறதுலயே. ஆல்ரெடி அடிச்சு வச்சிருக்கானுங்களே. உலக்கப்புறம் அவ்வளவுதான்டா. கந்தர் வாடி போட்டு அடிச்சு நவுத்துறேன்டா. வாடா போயிட்டு எதையோ எடுத்துட்டு வரும். அப்படியே விட்டா. ஐயோ ஐயோ, ராண்டி 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 விட்டுரு ராண்டி. ஏன்னா உன் சண்டைக்கே வரலடா. ஏய் இவன் வேற அடி வரலடா. நான் சண்டைக்கே வரலடா. இல்லையேடா பிடிக்கிறீங்க அடிக்கிறீங்க. ஆர்ட்ரூத் பையன் கோத்து விட்டுட்டு போயிட்டான். கொய்யால என் தலைவன் சேர் எடுக்க போறாங்க. என் ஃபேவரட்ரா ராண்டி. அவனை வச்சே அடிக்க விடுறீங்களேடா. இல்லதான் நீ ஃபேவரட்டா இருக்கலாம். ஆனா நீ என்ன அடிக்கிறேன்னு ஒரு மூதனா உனக்கு உடுப்பு வைக்கணும். இந்த கோன் எடுத்துக்கலாங்க. நான் போனமே இந்த மேட்ச்ல இதை வச்சுதான் அடிச்சேன். செமையா அடிச்சு சரி. சவுண்ட் கூட பக்காவா இருக்குங்க. ஓடு நம்ம புருட்டலாவே இருக்கு. போன என்ன அடி எவ்வளவு அடிச்சாலும் போடா. எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா ராண்டி. போன்லயே அடிச்சவனும் காலி பண்றேன். சும்மா அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன். நான் வந்தனா உன் சண்டைக்கு வந்தனாடா. அங்க வாழ்க்கை ஃபுல்லா நமக்கு தேவையில்லாத எவனா ஒருத்தன் கூட காத்து விட்டு போயிடும். நம்ம இந்த மாதிரி 2 பேர்கிட்டே மல்லு கட்டிட்டா விட. ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி வரதுதான் தெரியுமா வாழ்க்கை. இப்ப இவனுக்கு போட்டு விட்டோங்க. இந்த மாதிரி வரவனுக்கெல்லாம் ஆர்கேவை போட்டு விட்டுருங்க. நமக்கு வர நண்பன் எல்லாம் இந்த துல்கர் சல்மான் இந்த படத்துல லக்கி பாஸ்கர்ல வர ஆண்டனி மாதிரி வருவாங்கன்னு பார்த்தா வேணா யாரும் சொல்ல மாட்டேன். எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்ல. ஏதோ சொன்னாலும் அடிக்க வந்துடுறாங்க. ராக்கி தாங்க மாசுங்க. எங்க ஆளு உடம்புக்கும், எங்க ஆளு ஸ்டைலுக்கும், எங்க ஆளு கரிஸ்மாக்கும். அதான் பொழக்கிறாளே. தலைவா விட்டுரு தலைவா. பேசி வச்சுல அடிக்கிறேன். நான் டேஞ்சருக்கு போயிருவேன் உங்களையே. போயிட்டாங்க.
அப்படியே ஆற்று அடிப்பான் போல கொடூரமா அடிச்சுட்டு வரட்டும் வரட்டும். கந்தர் போயிட்டானா? கந்தரை முடிச்சுட்டானா? அவ்வளவு தாண்டா எடுத்துட்டா பொருளை டமால் சும்மா ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு அடி வாங்கினாயே. அதுக்கு மேல உட்கார வச்சிருது சூப்பருங்க. நீங்க இது தரமா இருக்கீங்க. பயங்கரமா இருக்குங்க. இருக்க வெப்பல் எடுத்து அடிக்கிறது இவ்வளவு ஒரு மாதிரி இதுவா இருக்கும், ப்ரூட்டலா இருக்கும். இப்ப வர வர பண்ணியா இருக்கு. வாங்க முன்னாலதான் இவன் நடிக்கிறான். எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்னே தெரியலையே. போன் அடி. அடிக்கிறாங்க. கந்தர் ஆட்ரூத்து கந்தர் ஏதாவது பண்றா. சூப்பர். ஐயோ கந்தர் முடிச்சுட்ருங்க கந்தரை. என்னங்க அவ்வளவுதானா? கந்தரை முடிச்சாலே போதுமா? இது தெரிஞ்சிருந்தா அவங்க ஒருத்தனையே அடிச்சிருப்பேன்டா. நான் தலைவர் ஆண்டியாட்டன் கிட்டே கூட போயிருக்க மாட்டேன். Just got bumped into first. தேவையில்லாம இந்த ஆர்ட்ரூத் பையனால ராண்டி நம்மள போட்டு போலான்ட்டான். ரைட் ஓகேங்க. ஓகே இந்த எபிசோடோட இதை எடுத்து வச்சுக்குவோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல நம்ம வந்து மூவ் செட் செக் பண்ணுவோம். அது வரை டாடா பாய் பாய், see you, love you all. This is signing off from Vignesh Ajit. Tata bye bye.